Today I'd like to speak something about Sri Krishna Caitanya Mahaprabhu. ಇವತ್ತು ನಾನು ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳವರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತನಾಡಲು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತೇನೆ. You have all heard the name of Sri Krishna Caitanya Mahaprabhu. ಎಲ್ಲರೂ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? Isn't it? You have all heard of Caitanya Mahaprabhu? ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ? At least everyone who's in contact with ISKCON should know about Caitanya Mahaprabhu. ಇಸ್ಕಾನ್ ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕ ಇರುವವರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. Because ISKCON is a continuation of the Sankirtan movement that was started 500 years ago by Caitanya Mahaprabhu. ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಂತಹ ಈ ಸಂಕೀರ್ತನ ಯಜ್ಞ 500 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದವರು. ಇದು ಇಸ್ಕಾನ್ ಅದರದೇ ಒಂದು ಅಂಗ. People know that Prabhupada is the founder Acharya of ISKCON. ಜನರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಈ ನಮ್ಮ ಇಸ್ಕಾನಿನ ಫೌಂಡರ್ ಆಚಾರ್ಯ ಅಂದ್ರೆ. But it's not Samstapaka Acharya. ಸಂಸ್ಥಾಪಕ. So, but Prabhupada, he didn't start actually it is nothing new. ಪ್ರಭುಪಾದರು ಹೊಸತೆಯನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿದಲ್ಲ. It may seem to be new. ಇದೊಂದು ನಮಗೆ ಹೊಸತಂತ ಕಾಣಬಹುದು. Definitely in the Western culture, the Krishna consciousness movement is something new. ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕೃಷ್ಣ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್, ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತಿಯು ಒಂದು ಹೊಸ ವಿಷಯ ಇರಬಹುದು. But this Krishna consciousness, it's not anything new. It's coming from time immemorial. ಇದೇನು ಹೊಸತಲ್ಲ, ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದ ಇದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. And particularly this Krishna consciousness movement as we have it now was started by Caitanya Mahaprabhu 500 years ago. ಮತ್ತೆ ಈಗ ನಾವು ನೋಡುವ ಈ ಕೃಷ್ಣ ಸಂಕೀರ್ತನವು ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು 500 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. And ISKCON is a continuation of that which Prabhupada he spread all over the world. ಮತ್ತು ಅದೇ ಈಗ ನಡೆದು ಬರುತ್ತಿದೆ. ಈ ಇಸ್ಕಾನ್ ಅದೇ ಸಂಕೀರ್ತನೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. Chaitanya Mahaprabhu predicted Prithivite Ache Jata Nagaradigram Savatra Pacha Hoibe Moranam, that my glories will be, or my name will be preached in every town and village all over the world. ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ಹೇಳಿದ್ರು ಏನಂದ್ರೆ, ಪೃಥ್ವಿ ಚಾಚೆ ಸರ್ವ ನಗರಾದಿ ಗ್ರಾಮ ಸರ್ವತ್ರ ಪ್ರಚಾರ ವೈವೆ ಮೊರನ, ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಮ ಮತ್ತೆ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹೆಸರಿನ ಪ್ರಚಾರವಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ. And practically Prabhupada he brought that into effect. ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು he did it, you can say. ಪ್ರಭುಪಾದರು to put it in simple language. ಇದನ್ನು ನಿಜವಾಗಿ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದರು. So many people they think, well, Chaitanya Mahaprabhu he was a great saint. ಜನರು ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಒಬ್ಬ ಸಂತ ಅಂತ. But they don't accept that he is the supreme personality of Godhead, non different from Krishna. ಯಾರು ಅವನನ್ನು ದೇವೋತ್ತಮ ಪುರುಷ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ವಿಭಿನ್ನನಲ್ಲ ಎಂದು ಯಾರು ಎಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ. But of course we in ISKCON we do so. ನಮ್ಮ ಇಸ್ಕಾನ್ ನಲ್ಲಿರುವವರು ನಾವು ಇದನ್ನು ಹೌದಂತ ನಂಬ್ತೇವೆ. Now we may think, well, that's just our sectarian bias. ನಾವು ಅದನ್ನು ಎಣಿಸಬಹುದು, ಇದೊಂದು ಹೀಗೆ ಆಲೋಚಿಸುವ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅಂತ. Sampradayic, no? But actually, you see, how can we understand who is Bhagavan? ನಾವು ಭಗವಾನ್ ಅಂತ, ಯಾರು ಭಗವಾನ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬಹುದು? Nowadays, there are so many people claimed to be Bhagavan. ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜನರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಭಗವಾನ್ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳಿಕೊಳ್ತಾರೆ. There is one Telugu, not very gentle man who settled near Bangalore, who is widely claimed to be Bhagavan. ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಳಿ ಒಬ್ಬ ತೆಲುಗು ಮಾತನಾಡುವವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಅಷ್ಟೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸಾಧು ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲ, ಅವರು ಭಗವಾನ್ ಅಂತ ಅವರನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಳ್ತಾರೆ. No, they call him Bhagavan. ಅವರನ್ನು ಭಗವಾನ್ ಅಂತ ಅವರನ್ನು ಕರೀತಾರೆ. You know, he has some drinking water projects and things like that. ಅವರು ನೀರು ಕುಡಿಯುವ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. And actually you'll find all over India there are people who are claimed to be Bhagavan. ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೋದ್ರು ತುಂಬಾ ಕಡೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, ನಾನು ಭಗವಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳೋರು ತುಂಬಾ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. In Gujarat there's one sampradaya which claims that their founder is Bhagavan.
ಗುಜರಾತ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇದೆ, ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು ಭಗವಾನ್ ಅಂತ. And in Bengal there are dozens of them. ಮತ್ತೆ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಇಂಥ ಅನೇಕ ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಿವೆ. Bengalis are very artistic people. ಬಂಗಾಳದವರು ತುಂಬಾ ಈ ಇಂಥ ರಸ ಮತ್ತೆ ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿಪುಣರಾದರು. So they have strong imaginations. ಅಂತ ಹಾಗೆ ಅವರ ಈ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಈ ಆಲೋಚಿತ ಈ ಇಂಥ ಒಂದು ಬಲವಾದ ಭಾವನೆಗಳು ಅವರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಬರ್ತವೆ. So people may think, well, Caitanya Mahaprabhu is just like that, another one of those imagined incarnations. ಜನರು ಎಣಿಸಬಹುದು ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ಹಾಗೆ ಒಂದು ಅಂಥದೇ ಮಾನಸಿಕ ನಮ್ಮ ಏನು ಊಹೆಗಳಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂಥದೇ ಒಂದು ಅವತಾರ ಅಂತ. Now, how can we understand what are the criteria by which we can recognize Bhagavan? ನಾವು ಹೇಗೆ ಭಗವಾನ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬನನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಗೆ ಗುರುತಿಸಬಹುದು ಅಂತ. That we'll have to see that there is reference in Shastra. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹುಡುಕ್ಬೇಕು. And they should perform some extraordinary activities. ಮತ್ತು ಅವರು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಮಹಾನ್ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. Now, this not very gentleman in Bangalore is lauded for his extraordinary activities. ಈ ಸಾಧು ಬೆಂಗಳೂರು. No, I said not very gentleman. You can say Tatakatit Sadhu. ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ತಥಾಕಥಿತ ಸಾಧು ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಸಾಧು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವವನು ಯಾರಿದ್ದಾನೆ ಅವನು ಈ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಳಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಭಗವಾನ್ ಅಂತ ಅಲೌಕಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. He makes some ashes and things like that. ಸ್ವಲ್ಪ ಬೂದಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾನೆ. We have Gadadhar Pandit Prabhu, he just made some ashes also. ಈಗ ನಮ್ಮದ್ರಲ್ಲಿ ಗದಾಧರ್ ಪಂಡಿತ್ ಪ್ರಭು ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೂದಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. So, of course, he produces them. This Ketehui Sadhu from Bangalore, he just in his hand he showed. ಇಂದ ಈ ಬೆಂಗಳೂರು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಈ ತನ್ನಂತಾನೆ ಸಾಧು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇದೇ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ತರ್ತಾರೆ. Not very useful ashes. You can use it for brushing your teeth or something. ಅದು ದಿನನಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಾವುದು ಉಪಯೋಗಕ್ಕೂ ಬೀಳುವುದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಖಾಲಿ ನಮ್ಮ ಹಲ್ಲನ್ನು ಉಜ್ಜಬಹುದು ಅಷ್ಟೇ. So it may be something extraordinary, but it's like magic. You see that? ಅದು ತುಂಬಾ ಅಲೌಕಿಕ ಇರಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ಅದು ಖಾಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪವಾಡ ಮಾತ್ರ. There are many magicians. ಅಂತ ಪವಾಡ ಮಾಡೋರು ತುಂಬಾ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. So actually, who is God? He should do something actually very extraordinary. ಯಾರು ಭಗವಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಅವರು ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಮಹಾನಾದಂತ ಅಲೌಕಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. Just like we know Krsna, he held up the Govardhan hill for 7 days on his left hand when he was only supposed to be 7 years old. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ಪ್ರಕಾರ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಈ ಗೋವರ್ಧನ ಪರ್ವತವನ್ನು ತನ್ನ ಎಡಕೈಯಿಂದ 7 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದು. The sun which had gone down, he made it come up again in the Kurukshetra war. ಸೂರ್ಯ ಮುಳುಗಿದ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಪುನಃ ಮೇಲೆ ತಂದ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ. He spoke Bhagavad Gita. ಅವರು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು. There's so many so-called incarnations, they just talk all nonsense. Krishna spoke Bhagavad Gita. ಈ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಅವತಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳೋರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಬೇಡದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನು ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು. And like that, all the incarnations, they show some wonderful activities. ಹಾಗೆ ಇಂಥ ಈ ಅವತಾರಗಳು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ತುಂಬಾ ಈ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಈ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Lord Ram made a bridge of floating rocks. ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀ ರಾಮ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಲಂಕೆಯವರೆಗೆ ನೀರು ತೇಲಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಈ ಸೇತುವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. And he killed Ravana, who even the demigods couldn't kill. ರಾವಣನನ್ನು ಕೊಂದನು. ರಾವಣನಿಗೆ ಈ ದೇವತೆಗಳು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಂದ ಯಾರಿಗೂ ರಾವಣನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಅವರನ್ನು ಕೊಂದರು. Now it may be said that, well, Ram, he built the bridge of floating rocks, but then Hanuman, he simply jumped. So he must be more than Ram. ನಾವು ಎಣಿಸಬಹುದು ಏನಂದ್ರೆ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಈ ತೇಲಾಡುವ ಈ ಕಲ್ಲುಗಳು, ದೊಡ್ಡ ಬಂಡೆ ಕಲ್ಲುಗಳಿಂದ ಈ ಸೇತುವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು,
ಆದ್ರೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಹನುಮಾನ್ ಇದನ್ನು ಹಾರಿದ್ರು. ಇದೇ ಜಾಗವನ್ನು ನಾವು ಎಣಿಸಬಹುದು ಈ ಹನುಮಾನ್ ರಾಮ್ಗಿಂತ ಮಹಾನಿರ್ಬೋದು ಅಂತ. But we understand that sometimes the Lord, He makes His devotee appear as if even greater than Him. ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಹಾಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಭಗವಂತರೇನಿದ್ದಾರೆ ತಮ್ಮ ಭಕ್ತರನ್ನು ಕೆಲವು ಸಲ ತಮ್ಮಗಿಂತ ಮಿಗಿಲಾದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ತಮಗಿಂತ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. Just like Krishna, he is controlling millions of universes, but his mother Yashoda is tying him up. ಅದೇ ಏನ್ ನೋಡ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಈ ಅನಂತ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನ್ನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅವನೇ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವನು. ಆದ್ರೆ ಯಶೋಧ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವಳು ಅದೇ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. So it appears that Yashoda is greater than Krishna. ನಾವು ಇದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡುವ ಸಂಗತಿ ಏನಂದ್ರೆ ಯಶೋಧ ಮಾತೆಯು ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನಿಗಿಂತ ಮಹಾನ್ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಬರ್ಬೋದು. That is Krishna's kindness to his devotees, that he takes an apparently inferior role. ಅದು ಕೃಷ್ಣನ ತಮ್ಮ ಭಕ್ತರ ಮೇಲೆ ತೋರಿಸುವ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ವಾತ್ಸಲ್ಯ. ಏನಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಭಕ್ತರಿಗಿಂತ ಅವರು ಒಂದು ಸಣ್ಣದಾದಂತಹ ಒಂದು ಕಿರು ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸ್ತಾರೆ. Then we see Vamana Dev, just a very small little boy. ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ವಾಮನ ದೇವರು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗರಾಗಿ ಬಂದರು. But with 2 steps he covered the whole universe. ಆದ್ರೆ ತನ್ನ 2 ಹೆಜ್ಜೆಗಳಿಂದ ಈ ಇಡೀ ಲೋಕವನ್ನು ಅವರು ಸುತ್ತಿದರು. So like this, the Supreme Lord, in his different incarnations, Lord Vishnu, he performs different wonderful activities. ಹಾಗೆ ಈ ಪರಮ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಈ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ಏನಿದ್ದಾರೆ ಹೀಗೆ ತಮ್ಮ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅವತಾರಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. And the incarnations are mentioned in Shastra. ಮತ್ತು ಈ ಅವತಾರಗಳೇನಿದೆ ಎಲ್ಲವೂ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. So we may ask, well, how is Caitanya Mahaprabhu mentioned in Shastra? ನಾವು ಕೇಳಬಹುದು ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. And what wonderful activities did he perform? ಮತ್ತು ಯಾವುದು ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. So he's mentioned in Shastra. ಅವರನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. But there is some reason why it's not so clear in Shastra as other incarnations. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಕಾರಣಗಳಿವೆ ಯಾವುದರಿಂದ ಅವರು ಒಂದು ಅವತಾರ ಅಂತ ನಮಗೆ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ. Channa kalo yadavavat taistri yogata. In Srimad Bhagavatam, in Prahlad Maharaj's prayers, it's mentioned that the Supreme Lord is called Triyuga or Triyogi. ಮಹಾರಾಜ ಹೇಳಿದ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇದು ಶ್ಲೋಕವು ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತದಿಂದ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಮಹಾರಾಜರು ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನು ತ್ರಿಯುಗಿ 3 ಯುಗದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾನೆ. Because he appears in 3 yugas. 3 ಯುಗದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ. But it is stated Channa Kalo. He's covered in Kali Yuga. ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಚನ್ನ ಕಲೋ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಷ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುವುದಿಲ್ಲ. Covered. ಆವರಿಸಿ. So it doesn't mean that he doesn't appear in Kali Yuga. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನಂದ್ರೆ ಅವರು ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. But he's not clearly manifest in the way that other avatars are in other ages. ಆದ್ರೆ ಬೇರೆ ಅವತಾರಗಳಾಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. But there are in each yuga, that means Satya, Treta, Dwapara, Kali. In each yuga there is a yuga dharma and a yuga avatar. ಈ 4 ಯುಗಗಳೇನಿದೆ ಸತ್ಯ ತ್ರೇತ ದ್ವಾಪರ ಕಲಿ, ಈ 4 ಯುಗಗಳಿವೆ, ಯುಗ ಅವತಾರಗಳಿವೆ ಮತ್ತು ಯುಗ ಧರ್ಮವು ಕೂಡ ಇದೆ. So the symptoms or the characteristics of the yuga avatar for each yuga are mentioned in Srimad Bhagavatam. ಈ ಯುಗ ಅವತಾರಗಳು ಹೇಗಿರ್ತವೆ ಅಂತ ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. That is mentioned Krishna Varnam Tvisha Krishnam Sangopangastra Parshadam Nyagyai Sankirtana Praya Yajanti Hisumedasaha. That persons who are very intelligent in the age of Kali, generally people are less intelligent, but those who are actually intelligent in the age of Kali, they will worship the avatar who performs Sankirtan.
ಈ ಶ್ಲೋಕ ಮಹಾರಾಜ್ ಅವರು ಹೇಳಿದಂತಹ ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿರುವ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಜನರು ಏನಿದ್ದಾರೆ, ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ, ಆದ್ರೆ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಏನಿದ್ದಾರೆ ಈ ಅವತಾರ, ಈ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳ ಈ ಅವತಾರವನ್ನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಈ ಸಂಕೀರ್ತನ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಪೂಜಿಸ್ತಾರೆ. So we can see that who has actually started this Sankirtan, who fits the description given in Srimad Bhagavatam. ಹಾಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಈ ಸಂಕೀರ್ತನ ಯಜ್ಞವನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿದವರು ಯಾರು, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತಹ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದೆ, ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೀಗಿರ್ತಾನೆ ಅಂತ, ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. That is Caitanya Mahaprabhu. ಅದು ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು. But then why covered? ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಆವೃತರಾಗಿದ್ರು ಅಂತ. The point is that in previous incarnations it was directly understood that the Lord is Vishnu. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ಏನು ಅವತಾರಗಳೆಲ್ಲ ಏನಿತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಈ ಅವತಾರಗಳೆಲ್ಲ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ಅಂತ. But in this avatar, Caitanya Mahaprabhu, he didn't want to think of himself as Krishna directly. ಆದ್ರೆ ಈ ಅವತಾರ ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಅವತಾರ ಏನಿದೆ, ಅವತಾರ ಅವರಿಗೆ ತಾನು ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಬರಬಾರದು ಅಂತ ಒಂದು ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿತ್ತು. Because this is a very, very special avatar. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಒಂದು ಅವತಾರ. In which he's coming in the mood of his own devotee. ಅವರು ತಮ್ಮ ಭಕ್ತರ ಒಂದು ಭಾವದಿಂದ ಅವ್ರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. There's a reason for this. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕಾರಣ ಇದೆ. That Krishna is the supreme enjoyer. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮ ಭಕ್ತ. He is the Rasa Vilasi. He's enjoying Ras Leela with the gopis. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ರಾಸವಿಲಾಸಿ, ಗೋಪಿಗಳ ಜೊತೆ ರಾಸಲೀಲೆಯನ್ನು ಆಡುವನು. This is the highest enjoyment. ಇದು ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲಾದಂತಹ ಒಂದು ಖುಷಿ, ಒಂದು ಭೋಗ. This is transcendental. This is not to be misunderstood with the disco dancing of them. ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ. ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತಹ ಡಿಸ್ಕೋ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಜೊತೆ ನಾವು ಹೋಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. And only Krishna, he can be the enjoyer of the gopis. ಕೇವಲ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತ್ರ ಈ ಗೋಪಿಗಳ ಭಕ್ತನಾಗಬಹುದು. So that is the highest transcendental enjoyment. It's actually an exchange of the most precious love between Krishna and the gopis. ಅದು ಈ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರೇಮ ಏನಿದೆ ಅದರ ಪರಾಕಾಷ್ಠೆ. ಅದು ಕೇವಲ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತೆ ಗೋಪಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಈ ಪ್ರೇಮ ಭಾವ ಏನಿದೆ ಅದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಅವರು ಪ್ರೇಮ ಭಾವದ ಒಂದು ವಿನಿಮಯ. But then Krishna sometimes he thinks that actually I'm so wonderful, that's a fact, that the gopis, they get more pleasure from being with me than I do from being with them. ಕೃಷ್ಣ ಕೆಲವು ಸಲ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಇಷ್ಟು ಕೆಲವು ಅದ್ಭುತವಾಗಿದ್ದೇನೆ, ಆದ್ರೆ ಈ ಗೋಪಿಗಳೇನಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಸಂತೋಷ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. So this is a very, very high subject matter to understand. ಇದು ಒಂದು ತುಂಬಾ ಮೇಲಾದಂತಹ ಒಂದು ವಿಷಯ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ. But Caitanya Mahaprabhu is Krishna come in the mood of Srimati Radharani to taste, to understand how nice it is to love Krishna. ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ರಾಧಾರಾಣಿಯ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಬಂದು ತನ್ನದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಸ್ವಾದವನ್ನು, ಒಂದು ಭಕ್ತಿಯನ್ನು, ಈ ಭಕ್ತಿಯ ಸ್ವಾದವನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. So in this avatar he is not in the mood of being the enjoyer or being Bhagavan, but he's in the mood of being a bhakta or the servant. ಈ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಭಕ್ತ ಒಂದು ಆ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಅವರು ಒಂದು ಸೇವಕ, ಒಂದು ಭಕ್ತ ಆ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. That's why he's called a covered incarnation. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರನ್ನು ಒಂದು ಆವೃತ ಅವತಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So we may say, well, what extraordinary activities did Caitanya Mahaprabhu do? ಅಂತ ಒಂದು ಮಹಾನ್ ಅದ್ಭುತ ಏನಾದ್ರು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ಮಾಡಿದಾರ ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳಬಹುದು.
Well, there are various incidents recorded in these biographies. ಅಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲವು ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಅವರ ಅವರ ಮೇಲೆ ಬರೆದಂತಹ ಪುಸ್ತಕಗಳಿದೆ, ಅವರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. But mostly people think, well, you see, he was a devotee. There are so many devotees. ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರೊಬ್ಬ ಭಕ್ತ, ತುಂಬಾ ಅಂತಹ ಭಕ್ತರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. But actually, Caitanya Mahaprabhu has performed the most wonderful activities. ಆದ್ರೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ಮಾಡಿದ್ದು ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯ. More extraordinary than lifting Govardhan. ಈ ಗೋವರ್ಧನ ಎತ್ತುವುದು ಏನು ಅದೊಂದು ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯ, ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ರು. More extraordinary than making the sun which had gone down come up again. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸೂರ್ಯ ಮುಳುಗಿದನ್ನು ಮೇಲೆ ತರುವುದು ಅದೊಂದು ಅದ್ಭುತ, ಆದ್ರೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. More extraordinary than making stones float in the sea. ಈ ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ಈ ಬಂಡೆ ಕಲ್ಲುಗಳು ಈ ತೇಲಾಡ್ತವೆ, ಅದು ಒಂದು ಅದ್ಭುತ, ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. More extraordinary than the amazing form of Narasimha. ನರಸಿಂಹನ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ರೂಪ ಏನಿದೆ, ಅದು ಒಂದು ಅದ್ಭುತ, ಆದ್ರೆ ಇದು ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. More extraordinary than Vamanadev's covering the universe in 2 steps. ವಾಮದೇವರು ಕೇವಲ ನಮ್ಮ 2 ಹೆಜ್ಜೆಯಿಂದ ಈ ಲೋಕವನ್ನು ಸುತ್ತಿದ್ರು, ಆದ್ರೂ ಅದು ಅದ್ಭುತವಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. Chaitanya Mahaprabhu by his mercy has made the most fallen, sinful, wretched, miserable, lowest class of people into devotees of Krishna. ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ತಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಕರುಣೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಪತಿತ Papi, tapi, dino, hino, adham. You can use all these words. ದೀನ ದಲಿತರು, ಇದು ಪಾಪಿಗಳು, ಎಂತ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗಿನ ಈ ಜನಾಂಗದವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಕರುಣೆಯಿಂದ ಶುದ್ಧಭಕ್ತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. By his mercy, people who were so far away from Krishna never even heard his name. They are chanting Hare Krishna. ಅವರ ಈ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳ ಒಂದು ಕರುಣೆಯಿಂದ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಕೃಷ್ಣನ ಹೆಸರನ್ನು ಕೇಳದೇ ಇದ್ದವರು ಈ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವರು ಕೃಷ್ಣನ ಭಜನೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. People who are addicted to all kinds of sinful activities. ಈ ಎಲ್ಲ ಈ ಕೆಟ್ಟ ಈ ಪಾಪ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವವರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಕೂಡ. If I told you what I was doing before I came to this Krishna conscious movement, you would do one of 2 things immediately. ನಾನು ಈ ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಮೊದಲು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಈ 2ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀರಿ. Either you would all leave immediately, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಈಗ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀರಾ, or you'd just throw me out of the window. ಅಥವಾ ನೀವು ಈ ಕಣ್ಣಿಯನ್ನು ನನ್ನ ಬಿಸಾಡ್ತೀರಾ. Actually, you probably wouldn't want to throw me out because you wouldn't want to touch me. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಬಿಸಾಡುದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ನನ್ನು ಮುಟ್ಟಲು ನಿಮ್ಗೆ ಇಚ್ಛೆ ಇರುದಿಲ್ಲ. Those words are there, asprishya, untouchable. ಒಂದು ಶಬ್ದ ಇದೆ, ಅಸ್ಪೃಶ್ಯ, ಮುಟ್ಟಬಾರದು ಅಂತ. That term was given in India for the lowest castes. ಆ ಒಂದು ಈ ಶಬ್ದ ಏನಿದೆ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಮಟ್ಟದ ಜನರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. Chamor Bhangi like this. ಚಾಮರ ಭಂಗಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೆಸರು. Because they're dealing with all the rejected things. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಬೇಡದಿಂದ ವಸ್ತುಗಳು ಏನಿದೆ ಅವುಗಳ ಜೊತೆ ಅವರ ವ್ಯವಹಾರ. Dead bodies and stool and all these kinds. ಸತ್ತ ದೇಹ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಮಲ ಮೂತ್ರ ಇವುಗಳು. But even the Chamor and Bhangi in India, they are higher class than the Western people. ಈ ಚಾಮರ ಭಂಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಮಟ್ಟದವರು, ಆದ್ರೆ ಅವರು ಈ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ. Because if you're born in India, whatever caste it may be, there's some chance to hear about Krishna. ನೀವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಈ ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಲಿ, ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಲು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಸಿಗ್ತದೆ ನಿಮ್ಗೆ. And actually we find many people from these so-called low caste, they're actually very devotional. ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಈ ಕೆಳಮಟ್ಟದ ಜಾತಿ ಅಂತ ಕೆಲವರನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಅವರು ತುಂಬಾ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. But in the Western countries, before Prabhupada went there, no one knew anything about Krishna.
ಪ್ರಭುಪಾದರು ಹೋಗುವ ಮುಂಚೆ ಈ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಏನು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. They didn't even hear the name of Krishna. ಅವರು ಕೃಷ್ಣನ ಹೆಸರನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಳಿಲ್ಲ. Except a few scholars in the universities. ಕೆಲವು ಈ ತುಂಬಾ ಕಲ್ತವ್ರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಅಲ್ಲಿಯ ಈ ಅಧ್ಯಾಪಕರು. But they also had no interest in bhakti, just for the matter of studying. That's all. ಅವರಿಗೂ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಂತ ಏನು ಅವರಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ಅವ್ರು ಕೇವಲ ಒಂದು ಕಲಿಯುವುದರಲ್ಲಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ. One time, Srila Prabhupada was sitting with some of his disciples in a press conference. ಒಂದು ಸಲ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಈ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಜೊತೆ ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯರ ಜೊತೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. And the journalists asked Prabhupada that, well, you're supposed to be some holy man from India, sadhu from India. Then what miracles are you doing? ಅವರು ಈ ಪತ್ರಕರ್ತರು ಕೇಳಿದ್ರು ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರಿಗೆ, ನೀವು ಭಾರತದಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಒಂದು ಈ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿ, ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪವಾಡವನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ, ಏನ್ ಪವಾಡವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? You should do something, maybe make some fireworks come out of your head or something like that. ನೀವು ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ, ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಿಂದ ಬೆಂಕಿ ತರಬೇಕು ಅಥವಾ ಅಂತದ್ದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ? So Prabhupada pointed to all his disciples. ಆಗ ಪ್ರಭುಪಾದರು ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಬೆರಳನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ರು. These are my miracles. ಹೇಳಿದ್ರು, ಇದು ನನ್ನ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಪವಾಡ. This is to make any person who's so far away from Krishna so much interested in Krishna. This is millions and millions and millions of times greater than making some useless ashes. ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಇವರು ಕೃಷ್ಣರಿಂದ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಇದ್ರು, ಆದ್ರೆ ಅವರನ್ನು ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವುದು ಇದು ಈ ಬೂದಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಎಷ್ಟೋ ಕೋಟಿ 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 ಸಲ ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ. So this is the amazing activity of Caitanya Mahaprabhu. ಇದು ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಮಾಡಿದಂತಹ ಕೆಲವು ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಗಳು, which he has executed through Srila Prabhupada. ಅದು ಅವರು ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರ ಮೂಲಕ ಮಾಡಿದರು. So Caitanya Mahaprabhu, we have to understand Caitanya Mahaprabhu and get his mercy. ನಾವು ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳನ್ನು ಅರಿತು ಅವರ ಕರುಣೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು. And then it becomes very easy to understand Krishna. ಅದರ ನಂತರ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ. Of course, this Dakshin Kannada, it is an area of Krishna Bhakti. ಈ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಏನಿದೆ, ಇದು ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತಿಯ ಒಂದು ಜಾಗ. So many great scholars and devotees from this area. ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಲಿತವರು, ತುಂಬಾ ಹೆಸರು ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದವರು ಮತ್ತೆ ಭಕ್ತರು ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಇದ್ದಾರೆ. We find Madhvacharya was such a great scholar, practically no one could understand his writings. They're so complex. ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ತುಂಬಾ ಉತ್ತಮವಾದಂತ ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚು ಕಲಿತವರಿದ್ರು, ಆದ್ರೆ ಅವರ ಪುಸ್ತಕಗಳು ತುಂಬಾ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥವಾಗಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟವಾಗ್ತಿದೆ ಈಗ ಕೂಡ. And later that was clarified and explained by other acharyas in this sampradaya. ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಅದೇ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬರುವ ಆಚಾರ್ಯರಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಿಡಿಸಿ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. That's very complex. That's very high level of philosophy. ಅದು ತುಂಬಾ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಇದೆ. Jatil is the ಜಟಿಲ, ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ತುಂಬಾ ಜಟಿಲ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು. Sometimes people ask us, sometimes members of the Madhva Sampradaya ask us, are you studying Nyaya Sudha? ಮಧ್ವ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಕೆಲವರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ, ನೀವು ನ್ಯಾಯ ಸುಧಾವನ್ನು ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ. Because that is compulsory for the sannyasis in the Madhva Sampradaya. ಮಧ್ವ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿರುವ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಿಗೆ ಅದು ಕಲಿಯುವುದು ಅತ್ಯವಶ್ಯಕ. So that is very complex study by which the Advaitavada of Shankaracharya can be defeated. ಅದು ತುಂಬಾ ಜಟಿಲವಾದಂತಹ ಒಂದು ವಿಷಯ. ಅದರಿಂದ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಅದ್ವೈತವಾದ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಸೋಲಿಸಬಹುದು. So actually we don't study that. ನಾವು ಅದನ್ನು ಕಲಿಯುವುದಿಲ್ಲ. Because one reason is that practically
we can't understand it, and no one else can understand it either. ಒಂದು ವಿಷಯ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನಂದ್ರೆ ನಮಗೂ ಅರ್ಥವಾಗುದಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಅರ್ಥವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ. That was very suitable in previous times when people, they were real pundits and they were very deeply in Shastra. ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜನರು ತುಂಬಾ ಪಂಡಿತರಾಗಿದ್ರು, ಅಂತವರಿಗೆ ಅದು ಅರ್ಥವಾಗ್ತದೆ. But practically nowadays, if we're going to communicate Krishna Bhakti to others, then we need to make something which is very meaningful to people at the present time. ಈಗ ನಾವು ಜನರಿಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುವಂತಹ ಏನಾದರೂ ವಿಷಯವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳಿಕೊಡ್ಬೇಕು. If I was to study Nyaya Sudha and sit and speak this all to you, then I don't know if I would understand it, and you probably wouldn't understand it at all. ನನಗೆ ಈ ನ್ಯಾಯಸುಧವನ್ನು ಕಲಿತು ಇಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಗೆ ಅದನ್ನೇ ಕಲಿಸ್ಬೇಕಂತ ಅಂತ ಒಂದು ಅಂತದೇ ಅಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ ಏನಾದ್ರು ಬರ್ತಿದ್ರೆ ನನ್ಗೂ ಏನೋ ಅರ್ಥವಾಗುದಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೂ ಏನೋ ಅರ್ಥವಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. So we're not in any way criticizing this. We worship the lotus feet of all the great acharyas in Madhva Sampradaya. ನಾವು ಅವರಿಗೇನು ಕಿವಿ ಮಾಡುವುದಲ್ಲ, ಕೈ ಮಾಡುವುದು ಕೂಡ ಅಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ತುಂಬಾ we worship the lotus feet of all the acharyas. ಮಧ್ವ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಎಲ್ಲ ಆಚಾರ್ಯರ ಚರಣ ಕಮಲಕ್ಕೆ ನಾವು ವಂದಿಸ್ತೇವೆ. But practically, to communicate Krishna Bhakti in the modern age, we have to concentrate on the basics. ನಾವು ಈಗಿನ ಈ ಆಧುನಿಕ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಅವರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಅದರ ಮೂಲತಃ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. That is just practical for the modern age. ಯಾವುದು ಈ ಆಧುನಿಕ ಯುಗದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. Caitanya Mahaprabhu, he made the whole process very simple. ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದರು. He instructed people to chant Hare Krishna and be happy. ಅವರು ಕೇವಲ ಜನರಿಗೆ ನೀವು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಜಪವನ್ನು ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಸಂತೋಷದಿಂದಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. Not that we neglect philosophy. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ತತ್ವ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಬಿಡುವುದಂತಲ್ಲ. But we concentrate on the basics. ಆದರೆ ಈ ಮೂಲತಃ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳೇನಿದೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಗಮನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. Caitanya Mahaprabhu said, ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಹೇಳಿದ್ರು, Bhaja Krishna, Bolo Krishna, Kaho Krishna Nam, Krishna Bina Keho Kicho Na Bhave Hoan. He instructed everyone, it's so simple, you don't even need it translated. ಇದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಭಾಷಾಂತರ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. Bhaja Krishna, Bolo Krishna, Kaho Krishna Nam. Then the next line, Krishna Bina Keho Kicho Na Bhave Hoan. That no one should think of anything except Krishna. Only think of Krishna. ಎಲ್ಲರೂ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೇವಲ ಕೃಷ್ಣನ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. Jadi ama prati sneha thake shabakar, tobe Krishna beti rikto nagaibeya. He used to tell the people who came to see him that if you feel affection for me, then you should only speak of Krishna. Don't speak of anything else. ಅವರು ಯಾರಿಗೆ ಸಿಕ್ತಿದ್ರು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ನಿಮ್ಗೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರೀತಿ ಏನಾದ್ರು ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಕೇವಲ ಕೃಷ್ಣನ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಕೃಷ್ಣನ ವಿಷಯ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Ki bhojane, ki shayane, ki ba jagarane, ahar nisha chinta Krishna balahabadane. Whether you are eating or lying down to go to sleep, or if you stay up at night, whatever you do, day or night, think of Krishna and chant his names. ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ, ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿ, ಮಲಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಆದಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿ, ಆದ್ರೆ ನೀವು ಕೇವಲ ಕೃಷ್ಣನ ವಿಷಯ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವಾಗ ಕೃಷ್ಣಂದೇ ವಿಷಯ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So Caitanya Mahaprabhu made it very easy for everyone. ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ಎಲ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು. Not cheap. ತುಂಬಾ Sasta. Cheap is sasta in Hindi. I don't know what it is. ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲದಂತ
There are some terms and conditions also. ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಈ ನಿಯಮಗಳು ಕೂಡ ಇವೆ. Not that, okay, chant Hare Krishna and eat meat and drink wine and go to a party. Not like that. ಹಾಗೆಲ್ಲ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರವನ್ನು ಹೇಳುದು, ಮತ್ತೆ ಮಾಂಸ ತಿನ್ನೋದು, ಕುಡಿಯೋದು, ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗುದು, ಹಾಗೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. We have to lead a pure life. ಒಂದು ಶುದ್ಧ ಜೀವನವನ್ನು ನಾವು ನಡೆಯಬೇಕು. Krishna is so pure that by chanting his holy names we become purified. ಕೃಷ್ಣ ಎಷ್ಟು ಶುದ್ಧ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಶುದ್ಧ ನಾಮವನ್ನು ನಾವು ಜಪಿಸಿ ನಾವು ಶುದ್ಧರಾಗಬೇಕು. But then we have to show that purification. ನಾವು ಆ ಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಕು. Otherwise, you see, if you chant Hare Krishna, then again you eat meat and fish and all these things, then it's like fire, you're pouring ghee on one side and water on the other side. ನಾವು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಜಪ ಮಾಡುದು, ಮತ್ತೆ ಮಾಂಸ ಮೀನೆಲ್ಲ ತಿನ್ನೋದು, ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬೆಂಕಿ ಇದೆ, ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ನಾವು ತುಪ್ಪ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ನಾವು ನೀರು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. So you won't get fire, you'll just get a black face, that's all. ನಿಮ್ಗೆ ಬೆಂಕಿ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ, ಖಾಲಿ ಒಂದು ಕಪ್ಪು ಮುಖ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ. So some rules and regulations of purity are required. ಕೆಲವು ಶುದ್ಧತೆಯ ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ನಾವು ಪಾಲಿಸಬೇಕು. Previously in India, practically everyone used to follow these things anyway. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಪಾಲಿಸ್ತಾರೆ. But now they're making propaganda how Indians should also be mlechas and yavanas. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಆಂದೋಲನದಾಗಿ ಒಂದು ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಚಾರ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಹೇಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ದೇಶಗಳ ಹಾಗೆ ಮಲೆಚರಾಗಬೇಕು ಅಂತ. Mlechas and yavanas. ಮಲೆಚರು ಮತ್ತೆ ಯಾವನರಾಗಿ ಆಗಬೇಕು. Eat eggs. ಮೊಟ್ಟೆ ತಿನ್ನಿ ಅಂತ. Good for health. ನಿಮ್ಮ ಜೀವಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. Just like the Westerners. ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ದೇಶದವರು ಹಾಗೆ. In the Western countries they're making propaganda, don't eat eggs, it's bad for health. ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮೊಟ್ಟೆ ತಿನ್ಬೇಡಿ, ಅದು ಜೀವಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ಅಂತ. In the Western countries, so many people are becoming vegetarians because they know eating meat is very bad for health. ಅಲ್ಲಿ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಶಾಕಾಹಾರಿಗಳಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಈ ಮಾಂಸ ಎಲ್ಲ ತಿಂದು ಇದು ಜೀವಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆದಲ್ಲ ಅಂತ. But Indian people are thinking we should go to the butcher's shop when there's all flies crawling all over and eat that, and that should be good for health. ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಈ ಮಾಂಸದ ಅಂಗಡಿಗೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಈ ನೊಣಗಳೆಲ್ಲ ತಿರುಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ಅಂತ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ತಿನ್ಬೇಕು ಅಂತ. Srila Prabhupada said that Indians are the most foolish people in the world. ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತೀಯರು ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮೂರ್ಖರು ಅಂತ. I didn't say it, but I agree. ನಾನು ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ನಾನು ಆ ವಿಷಯವನ್ನು ಒಪ್ತೇನೆ. I can't disagree with my guru. ನಾನು ನನ್ನ ಗುರುಗಳ ಜೊತೆ ನಾನು ಒಪ್ಪಂದ ಇರದೆ ಆಗಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. Prabhupada said because they have the highest culture, the best culture, and they're throwing it away. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅವರ ಹತ್ರ ಇತ್ತು, ಆದ್ರೆ ಈಗ ಅವರು ಅದನ್ನು ಬಿಸಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. Prabhupada said that 30 years ago, and how much it's gone down, even so much more since then. ಅದು ಪ್ರಭುಪಾದರು 30 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಆದ್ರೆ ಈಗ ಅದು ಎಷ್ಟು ಕೆಳಗೆ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ. So I didn't come here to insult you, it just kind of happened. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಕೀಳು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದದಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಅಪಮಾನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ಬಂದದಲ್ಲ, ಅದು ಬಂದು ಬಿಡ್ತು. Actually, you see, we have the highest regard for this Indian culture. ಏನಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಈ ಭಾರತೀಯ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಏನಿದೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಒಂದು ಮರ್ಯಾದೆ ನಾವು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅದಕ್ಕೆ. Which the apex of which is chanting Hare Krishna under the guidance of Caitanya Mahaprabhu. Apex, do you know that word? Yeah. ಅದರ ಪರಾಕಾಷ್ಠೆ ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರವನ್ನು ಜಪಿಸುವುದು. Caitanya Mahaprabhu's under the guidance of in Caitanya Mahaprabhu's teachings. ಅದು ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. So we're very sorry to see that people who they have got this culture and they're just throwing it away. Very, very, very sorry to see. ನಮ್ಗೆ ಇದನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ತುಂಬಾ ಬೇಜಾರಾಗ್ತದೆ. ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಬಿಸಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Well, at least you people who have come here, you are not the same as everyone else who's at this time of day either sleeping or watching TV mostly. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೀವು ಬೇರೆಯವರ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲ, ಟಿವಿ ನೋಡುವುದು ಅಥವಾ ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಟಿವಿ ನೋಡುವುದು ಅಥವಾ ಮಲಗುವುದು ಅವರ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲ ನೀವು.
or taking their dog for a walk. ಅವರ ನಾಯಿಯನ್ನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದು ವಾಕಿಂಗ್ ಒಂದು You see, there's no way to say it in Indian languages because there's no concept. ಅದು ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಂತ ವಿಷಯ ಕೂಡ ಇರಲಿಲ್ಲ. In English we say taking a dog for a walk. There's no such thing because in Indian culture you don't take dogs for walks. ಅದು ಭಾರತೀಯ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಾಯಿಯನ್ನು ಹೊರಗೆ ಅದರ ಜೊತೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ವಾಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಶಬ್ದಗಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ. Now they've learned to put the dog on the leash and the dog drags them around. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಗ ನೋಡ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾಯಿಗೆ ಒಂದು ಕಟ್ಟಿ ಅವರ ಕೈ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿರ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆ ನಾಯಿ ಅವರನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಕೊಂಡೋಗ್ತದೆ. So foolish. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಮೂರ್ಖದ. So our request is, please take Caitanya Mahaprabhu's movement very seriously. ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳ ಈ ಆಂದೋಲನ ಇದೆ, ಇದನ್ನು ನೀವು ತುಂಬಾ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ. Don't become victimized by this ridiculous imitation of Western culture. ನೀವು ಈ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಈ ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಿಕ್ಕಿ ಬೀಳ್ಬೇಡಿ ಅಂತ. The Western culture is already ridiculous. ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ದೇಶದ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಏನಿದೆ ಅದೆಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಮಟ್ಟದ್ದು, ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿರೋದು. And if you try to imitate that and you can't even do it properly, that's double ridiculous. ನೀವು ಅದರ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಅದು ನೀವು ಅದಕ್ಕಿಂತ ತೆಗೆದ ಹಾಗೆ ಎರಡು ಪಟ್ಟು. And the proof of that is that if people in India start to chant Hare Krishna, then Indian people say, why are you chanting Hare Krishna? ಅದರ ಒಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ಏನಂದ್ರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರವನ್ನು ಜಪಿಸಿದ್ರೆ ನೀನ್ ಯಾಕೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರವನ್ನು ಜಪಿಸ್ತೀಯ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. What's wrong with you? ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ತಪ್ಪಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. All madmen. ಎಲ್ಲ ಹುಚ್ಚರು ಅಂತ. If you go in the madhouse and you're a sane person, they'll think that you're mad. ನೀವು ಒಂದು ಹುಚ್ಚರ ಒಂದು ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾತ್ರ ಸರಿ, ಉಳಿದವರೆಲ್ಲರೂ ಹುಚ್ಚರು, ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಎನಿಸ್ತಾರೆ ನೀವು ಕೂಡ ಹುಚ್ಚರು ಅಂತ. If you go in the madhouse, one man will introduce, oh, my name's George Bush. ಆದ್ರೆ ಹುಚ್ಚರ ಒಂದು ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಬ್ರು ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಜಾರ್ಜ್ ಬುಷ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. And someone will also say, well, I'm Tony Blair. ಇನ್ನೊಬ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಟೋನಿ ಬ್ಲೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. And then you'll say, who are you? ನೀವು ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, well, I'm just an ordinary person. ನಾನು ಒಂದು ಸಾಧಾರಣ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ. We're all heads of state. You get out of here. ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ದೇಶದ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖರು, ನೀವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ಅಂತ. If you talk some nonsense, if you say I'm the head of the United Nations, you say, oh, okay, all right. ನಾನು ಈ ಸಂಯುಕ್ತ ರಾಷ್ಟ್ರ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ನಾನು ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಬೆಲೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ. So if you act like a crazy person, they'll think, oh, very nice. ನೀವು ಒಂದು ಹುಚ್ಚರಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ನೀವು ಸರಿಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. If you act as a sane person, they'll reject you. ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗನ್ನು ಅವರು ಹೊರಗೆ. So what should you do? You should become insane? ನೀವು ಹುಚ್ಚರಾಗ್ಬೇಕಾ? No. Be sane. Be sane. ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಏನಾಗಬೇಕು, ನೀವು ಸರಿಯಾದ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ. We should understand what is the purpose of life. ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಗುರಿ ಏನು ಅಂತ ನಾವು ಒಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. People are living very sinful lives. ಜನರು ತುಂಬಾ ಪಾಪಮಯ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Because they think that the purpose of life is just to enjoy their senses. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏನು, ಆ ಜೀವನದ ಒಂದು ಗುರಿ ಏನು, ಖಾಲಿ ತನ್ನ ಇಂದ್ರಿಯ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಅಂತ. Therefore, people are suffering so much. ಅದರಿಂದ ಜನರು ಅಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. So we are requesting you take this chanting of Hare Krishna very seriously. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ನೀವು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಈ ಜಪವನ್ನು ತುಂಬಾ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. Don't become another victim. ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಈ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಸಿಲುಕಬೇಡಿ ಅಂತ. This Kali Yuga is very extreme. ಈ ಕಲಿಯುಗ ತುಂಬಾ extreme, I don't know how to say. ತುಂಬಾ ಕಠೋರ. Kఠोर, but it's either way. It can be extremely good or extremely bad. ನೀವು ತುಂಬಾ ಅತಿ ತುಂಬಾ ಅತಿಯಾದಂತದ್ದು, ಒಂದು ಅತಿ ಒಳ್ಳೆದಾಗಬಹುದು, ಅತಿ ಕೆಟ್ಟವರು ಆಗಬಹುದು. If you chant Hare Krishna and follow the process given by Caitanya Mahaprabhu, you can very easily go to Krishna.
ನೀವು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರವನ್ನು ಜಪ ಮಾಡಿ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. Otherwise, if we don't, it's very easy to go to hell. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಈ ನರಕ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಸುಲಭ. And they're not even content to wait to go to hell, they're making hell right here now. ಅವರಿಗೆ ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಕಾಯೋದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ನರಕವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. People are suffering so much. ಜನರು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Everyone is, we have in this morning's verse, atura chitta. Their mind is full of so many anxieties. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಭಾಗವತ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆತುರ್ಯ ಚಿತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಮನಸ್ಸು ತುಂಬಾ ಆತುರದಲ್ಲಿದೆ. Chintam apparimayam cha is described in Bhagavad Gita. Because people subscribe to the demoniac way of life, therefore they're always full of anxiety. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ಜನರ ಜೀವನ ಈ ರಾಕ್ಷಸಿ ಭಾವನೆ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದೆ, ಹಾಗೆ ಅವರು ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. So please take to Krishna consciousness very seriously. ಆದುದರಿಂದ ನೀವು ಈ ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತಿಗೆ ತುಂಬಾ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಬರಬೇಕು. And try to bring others also. ನಾವು ಮತ್ತೆ ಬೇರೆಯವರನ್ನು ಕೂಡ ತರಬೇಕು. You can invite, please bring someone else. ನೀವು ಬೇರೆಯವರನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಮಂತ್ರಣವನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು. Invite all your friends that I know a very good place you can go. ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಜಾಗ ಉಂಟು, ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು. Oh really? What is it? A bar? ಅದು ಅವರು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನಿಜವಾ ಅದೇನ್ ಜಾಗ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. Or a beach? ಯಾವ್ದಿದು ಅದೊಂದು ಬಾರ ಅಥವಾ ಒಂದು ಬೀಚ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. Is it some kind of Disneyland project? ಅದು ಡಿಸ್ನಿಲ್ಯಾಂಡ್ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಆಗಿಯಾ? No, it's a temple. ಅಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ. Temple? You mean it's one of those temples where the boys and girls go together? ಅಂತ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನವ ಎಲ್ಲಿ ಹುಡುಗರು ಮತ್ತು ಹುಡುಗಿಯರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. There are some temples where you see they're on the beach or something, so the boys and girls go there. ಕೆಲವು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಈ ಸಮುದ್ರ ತೀರದ ಬಳಿ ಇರ್ತವೆ, ಬೀಚ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಈ ಹುಡುಗರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತ ಜಾಗಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. So this is a place where you can become purified. ಈ ಒಂದು ಜಾಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಬಹುದು. Mostly people have no idea even what does it mean to become purified. ಜನರಿಗೆ ಅಂತ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ, ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಅಂದ್ರೆ ಏನು. Somehow you try and bring people. ನೀವು ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಜನರನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ or give them Prabhupada's books. ಅಥವಾ ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಭುಪಾದರ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. Who's reading Prabhupada's books? ಯಾರು ಪ್ರಭುಪಾದರ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ? You're all reading Srila Prabhupada's books. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಪ್ರಭುಪಾದರ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು? So you're appreciating that, what wonderful transcendental knowledge we're getting about Krishna. ನೀವು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಮೇಲಾದಂತ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? Isn't it? So please try to distribute that knowledge to others also. ಈ ಒಂದು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನೀವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಡಬೇಕು. You all please take some books. Even if one book a week, why don't you start with this? You take one book every week and give someone. It means give, you ask them, this is from the temple, so you give a donation. 15 rupees, 20 rupees, whatever it may be. ನೀವು ಕೇವಲ ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವಾದರೂ ನೀವು ತಗೊಂಡು ಹೀಗೆ ನೀವು ಶುರು ಮಾಡಬಹುದು. ನೀವು ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಕೊಡಿ, ಮತ್ತೆ ಇದು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಏನಾದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಕಾಣಿಕೆ ಅಂತ ಒಂದು ಏನಾದ್ರು ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು 15-20 ರೂಪಾಯಿ ಏನಾದ್ರು ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. Or you can show them Bhagavad Gita as it is. Tell them, you take this book, this will be very good for you. ಅಥವಾ ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಯಥಾರೂಪ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ತೋರಿಸಬಹುದು ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ಬಹುದು, ತಗೊಳ್ಳಿ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ. I was told there are some doctors coming here regularly. Any doctors here? ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್. Dr. Sahu. Shahu. ಅವರು ಯಾರು ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ? So you have a clinic, is it? You have your own hospital. You're working in hospital, I see. If you have your own clinic, then when patients come, you can tell them, you take this book. It's very good for peace of mind like this. ನೀವು ಮಹಾರಾಜ್ ಅವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಾವರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮದೇ ಆದಂತ ಒಂದು ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಈ ರೋಗಿಗಳು, ಅವರಿಗೆ ನೀವು ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು ಮತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬಹುದು ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಶಾಂತಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. Doctors are in a very good position to preach.
ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಏನಿದ್ದಾರೆ ಇವರು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. Because people, when they go to the doctor, they're feeling much anxiety and distress and pain. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜನರು ಈ ವೈದ್ಯರ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹತ್ರ ಹೋಗುವಾಗ ತುಂಬಾ ಆತುರದಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ. And they have great faith in the doctor. ಮತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ಇರ್ತದೆ. Once I was on a train, I was riding with a heart surgeon. ನಾನೊಂದು ರೈಲ್ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನಾನೊಂದು ಹೃದಯ ತಜ್ಞರೇನಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಜೊತೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. And he told me that people practically worship me. ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜನರು ವ್ಯವಹಾರಿಕ ದಿನನಿತ್ಯವಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಪೂಜಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ. I didn't tell him that people actually do worship me. ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಜನರು ನನ್ನನ್ನು ವ್ಯವಹಾರಿಕವಾಗೆಲ್ಲ ನಿಜವಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಪೂಜಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ. He was saying people practically worship me because they think he saved their life. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಜನರು ವ್ಯವಹಾರಿಕವಾಗಿ ಅವರ ಜೀವನವನ್ನು ಅವರನ್ನು ಬಚಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. But actually the doctor cannot save your life. ಆದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ವೈದ್ಯನೇನಿದ್ದಾನೆ ಅವ್ರು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಚಾಯಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. He can be an instrument, and if Krishna wants, your life can be saved. ಅವನು ಕೇವಲ ಒಂದು ಉಪಕರಣ. ಮತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಬಚಾಯಿಸ್ತಾನೆ. But there's no use to your saving your life unless you do something to come closer to Krishna. Otherwise you might as well die now. ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಏನೋ ಒಂದು ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ. ಆದ್ರೆ ನೀವು ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಗ ಸಾಗಿದ್ದು ಒಳ್ಳೆಯದು. So you can give life. ನೀವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು. By giving spiritual life. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ನೀಡಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ನೀವು ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು. By giving Krishna bhakti. ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ. So please take some books and distribute these books to people. ಕೆಲವು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ನೀವು ಜನರಲ್ಲಿ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ. Mostly people are very dull-headed. ಜನರು ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಮೂರ್ಖರು. ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ತುಂಬಾ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ದುರ್ಬಲ. Durbala, jada, you can say. Jada buddhi. Jada buddhi. So their consciousness is in the mode of ignorance and maybe a little bit of passion. ಅವರ ಮನಸ್ಸು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇದು ತಾಮಸ ಗುಣದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ರಜಗುಣದಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. But you give them Prabhupada's books, it will help to awaken them up to Krishna bhakti. ಆದ್ರೆ ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಈ ಪ್ರಭುಪಾದರ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಕೊಡಿ, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅವರನ್ನು ಅವರ ನಿದ್ರೆಯಿಂದ ಅವರನ್ನು ತೆಗಿಬಹುದು. If you see, just like us, we're coming from the most fallen background. ಆದ್ರೆ ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಬಹುದು, ನಾವು ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಪತಿತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಅವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. So if we can come to Krishna bhakti somehow or other, then certainly the people of this land can be. ನಾವು ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತಿಗೆ ಬರಬಹುದಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಜನರು, ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಜನರು ನಿಜವಾಗಿ ಬರಬಹುದು. So you please try. ನೀವು ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿ. Give people these books of Srila Prabhupada. ಜನರಿಗೆ ಈ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ನೀಡಿ. That is the best welfare activity. ಅದು ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಾಡೋದನ್ನ ಕಾರ್ಯ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇದು ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲಾದಂತಹ. So you like that idea? You like to do that? ನಿಮ್ಗೆ ಇದೊಂದು all do. I saw some hands going up. ನನಗೆ ಕೆಲವು ಕೈ ಮೇಲೆ ಹೋದಾಗೆ ಕಾಣಿತು. If you don't have Prabhupada's books yourself, then give yourself some books first of all. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಪ್ರಭುಪಾದರ ಪುಸ್ತಕ ಇದ್ರೆ ನೀವು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಆಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ. Who has Prabhupada's Bhagavad Gita at home? ಯಾರ ಹತ್ರ ಪ್ರಭುಪಾದರ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಇದೆ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ? Hands up high. I don't have a home, so I'm not putting my hand up. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಮನೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನನ್ನ ಕೈ ಮೇಲೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. Okay, who doesn't have? I see a few. ಯಾರ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ? Hands down. ಅವರ ಕೈ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿ. So please arrange. They should get. You should have Prabhupada's books. You sing, Shanti Raj, you saw? There's one lady here, neither hand up nor down. Neither time. So we don't know. Maybe she's shy. That's good. Ladies should be shy. So I see around here so many weddings going on. So if you're called to a wedding, you can give best gift. ಆದರೆ ನೀವು ಮದುವೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಈ
ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು. Oh, what did you bring? Is it a Mixie or a Casio? ನೀವೇನ್ ತಂದಿದ್ದೀರಾ? ಮಿಕ್ಸಿ ತಂದಿದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಶಿಯೋ ತಂದಿದ್ದೀರಾ? ಏನ್ ತಂದಿದ್ದೀರಾ? It's Bhagavad Gita. ಅಲ್ಲ, ಭಗವದ್ಗೀತೆ. Best gift. ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಒಂದು ಉಡುಗೊರೆ. People may not appreciate, but actually it's the best gift. ಜನರು ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡದೇ ಇರಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ಅದು ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಒಂದು ಉಡುಗೊರೆ. You can tell people that, you see, if I give you a Mixie or Casio, that won't even last throughout this one life. ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು, ನಾನು ಈ ಮಿಕ್ಸಿ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಶಿಯೋ ಏನಾದ್ರು ಕೊಟ್ರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಈ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. But the benefit you'll get from this will last throughout your life and even beyond death. ಆದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ನೀಡುವಂತಹ ಪ್ರಯೋಜನ ಏನಿದೆ ಈ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಬರುವ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇರ್ತದೆ. That all these gifts, they are just to help you in your material life, but you cannot be happy in married life unless you have spiritual life, unless you have Krishna Bhakti. ಆದ್ರೆ Can you distribute some books? ಈ ಪುಸ್ತಕ ಇದಿಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ಈ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಂತೋಷವಾಗಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. Alright, so we'd like to distribute a few books here. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ವಿತರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಇದ್ದೇನೆ. We have some wonderful books by Srila Prabhupada. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಭುಪಾದರು ಬರೆದಂತಹ ತುಂಬಾ ಉತ್ತಮವಾದ ಕೆಲವು ಪುಸ್ತಕಗಳಿವೆ. Bhagavad Gita in various languages. ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ.